So, anything you want to add? இந்த வீடியோ தமிழ்ல பண்ண போறோம் அப்படினா so mix of Tamil and English. So okay, subtitles la போடுறேன். You can watch. Yes, and this is going to be a fun video. Yeah. Not so serious, okay? So hello everyone, welcome back to my channel. So I have a special guest I want to introduce you for the first time. Officially, this is my husband, Davidson. So this video is going to be all about answering your questions. We posted a tag on Instagram. In the question sticker, I mentioned share your questions regarding relationships, marriage, and love. So we're going to answer all those questions. Disclaimer that these are all our personal experiences, so you can take whatever is pertaining to your life, whatever is relatable to you, and whatever God speaks to you regarding this video. So first, before we answer those questions, I want to play a small game so that we show the audience a little bit about ourselves. okay, About our relationship. this is going to be like a couple game. Yes, it's a couple game. We have to answer who is most likely to do a certain thing. Whether if it's you or me, we should point to each other. Okay, Okay? let's go. So no thinking time, it's rapid fire. So it'll be going really fast. Edit la cut பண்ணி போய் Okay. This is for couples only. Who's the most fun in the relationship? Who makes the food in the relationship? Who's the most talented? you know the answer. Who's the most adventurous in the relationship? Both. Who spends the most money in the relationship? Who smells the best? Who loves the most? Both. Who gives the best massages in the relationship? Last question. Who will be the first to die in the relationship? You. So that was a fun game. Mm-hmm. It's really fun. It was a surprise game for me too. Okay, so we'll get into the video and answer all your questions. So the first question is, what did you look for in a life partner? What I had in mind for a life partner, they had to check a list before they become my life partner. Okay, most என்னென்ன லிஸ்ட் போட்ட நீ ஃபர்ஸ்ட்? அதான் டாலா இருக்கணும், அழகா இருக்கணும், நல்லா படிச்சவனா இருக்கணும். To be serious, so on the listல இருந்த number one thing என்ன அப்படின்னா, they should be a God-loving, God-fearing Christian who loves Jesus. என்னோட ஆன்சரை காப்பி அடிக்கிறேன். பாத்தியா நோட்ஸ்? This is the number one thing, more than looks, more than what they are doing, more than what their occupation is, their family background is. More than everything, they should be a God-loving, God-fearing person. அப்போதான் ஒரு ஹோலி லைஃப், ஒரு ரைச்சஸ் லைஃப் வாழ முடியும். அவங்க கூட ஒரு நல்ல ஃபேமிலி லைஃப் வாழ முடியும். அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் டிட்டர்மின் வாட் தே டூ ரிகார்டிங் தேர் ஒர்க், அவங்களுடைய வேல்யூஸ், அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ். திஸ் வில் பி த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் தியர் லைஃப். ஸோ ஆண்டவர் மேலே அவ்வளோ அன்பு இருக்கணும். மோர் தென் எனி திங் தேர் ஃபேமிலி ஆர் தேர் ஒர்க் ஆர் எனிபடி எல்ஸ், தே ஷுட் லவ் காட். ஸோ அதுதான் என்னோட மெயின் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் செகண்ட்லி, தே ஷுட் சப்போர்ட் மீ the work that I do, the ministry that I do, because அது என்னால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. I am very strong in sharing my love for God with everybody, and I'm very open about it. So that person should support me. They shouldn't stop me or restrict me. இது மட்டும் தான் நீ பண்ணணும், இல்லைனா இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது, you should be in the public eye அப்படின்லாம் சொல்லாமல், they should support me and push me to do more of it. So அதுக்கு தான் they should love God and be a God-fearing person. அப்போ தான் this will also work out அப்படின்றதுக்காக. And they should have a drive and a passion in their life. Like in any industryல இருந்தாலும், இதை நான் உண்மையாக ஆண்டவருக்காக செய்கிறேன், I want to யூஸ் மை டேலண்ட், என்ன டேலண்ட் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் நான் ஆண்டவருக்காக நான் உபயோகப்படுத்த போகிறேன். அவங்க செக்குலர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி, மினிஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி, டிடன்ட் மேட்டர். பட் என்ன அவங்களுக்கு
பேஷன் இருக்குதோ அது ஆண்டருக்காக ஃபுல் எஃபர்ட்டோட செய்யணும். ஸோ ஈவன் இஃப் தே வர் ஜஸ்ட் கம்மிங் அப் இன் லைஃப் ஆர் இஃப் தேர் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட், அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு சேலஞ்ச் வந்தால் கூட அதுலேருந்து என்னால் மேற்கொண்டு லைக் ஐ கேன் கீப் கோயிங் இன் மை லைஃப்ன்ற ஒரு டிரைவ் இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் தட். அண்ட் ஆல்சோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு காட்லி ஜென்ரேஷன் பில்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தேட் வி நீட் த சேம் வேல்யூஸ். ஸோ என்ன மாதிரி நம்ம டீச் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட சில்ட்ரனுக்கு, என்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு நம்ம எப்படி வேல்யூஸ் அண்ட் the things that we talk about, இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு பேரும் சேமா இருந்தாதான் ஹெல்த்தியா போகும். அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ என் கூட நல்ல ஜாலியா ஹாப்பியா இருக்கணும், ரொம்ப சீரியஸா இல்லாம வெறும் சீரியஸ் திங்ஸ் மட்டும் பேசிட்டு. பயங்கர சீரியஸான ஓகே, இந்த வீடியோலே பார்த்ததுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு சீரியஸான பர்சன் அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஜெனியூனா இருக்கணும். ஸோ எல்லாரோடையும் நல்லா பழகணும், நல்ல கைண்டா இருக்கணும். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒருத்தட்ட இப்படி இருந்துட்டு இன்னொருத்தட்ட அப்படி இருக்கிறது, வீட்டுல ஒரு மாதிரி இருக்கிறது, வெளியே அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம எல்லார்ட்டையும் ஒரே மாதிரியே இருக்கிறது, அந்த மாதிரி ஜெனியூனா. ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல எல்லாமே நீங்க டிக் பண்ணிட்டீங்க. பிரைஸ் காட். ஸோ இட்ஸ் மை டர்ன். ஸோ இதுக்கு மேல என்ன சொல்றது, எல்லா பாயிண்ட்டையும் அவ சொல்லிட்டாங்க. பட் எனக்கும் ஐ ஹேட் சம் எனக்கு வர பொண்ணு வந்து லைக் ஷீ ஷுட் பி லைக் திஸ் அப்படி இப்படின்ட்டு எனக்கும் மைண்ட்ல சில ஐடியாஸ் இருந்துச்சு. கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் காட் ஃபியரிங் சைல்டா இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்க பயங்கரமான காட் ஃபியரிங் சைல்டு ஸ்வீட்டி. ஏன்னா அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் சில நேரம் ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஒர்க் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வரும்போது ஸ்வீட்டி வந்து பைபிள் உட்காந்து ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பான். இல்லாட்டி அந்த ப்ராஃபஸிஸ்லாம் பண்றது வந்து ஸ்வீட்டி எப்பவுமே அவளுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு. ஃபோன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஆடியோவா. அண்ட் அதை ஷீ plays the audio and she makes sure that she writes everything completely. அந்த ப்ராஃபஸி என்ன யார் அவளுக்கு பார்த்து சொல்லியிருக்காங்களோ அது அப்படியே கம்ப்ளீட்டா அவளோட டைரியில எழுதி வைப்பா. ஸோ அதுக்குன்ட்டு ஒரு டைரி ஒன்று ஸ்வீட்டி மெயின்டைன் பண்றான். ஸோ யார் ப்ராஃபஸி பண்ணாலும் சரி, யார் அவளுக்காக ஜெபம் பண்ணாலும் ப்ராஃபிட்டிக் வேர்ட் வந்துருச்சுன்னா அதை நீட்டா எழுதி அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுவான் ஆண்டவர்கிட்ட. ஆண்டவரே இப்படி உங்களோட தாசன் கிட்ட இருந்து இப்படி வந்திருக்கு, ஸோ இது வந்து என்னோட வாழ்க்கையில வந்து நடக்கணும், அப்ளை ஆகணும் அப்படின்றது. ஸோ அது வந்து சம்திங் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஐவ் சீன் இன் ஸ்வீட்டிஸ் லைஃப். ஸோ செகண்ட் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதுதான் நான் சொல்லணும் இப்போ. ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து எனக்கு வர ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிங்கரா இருக்கணும். அண்ட் கடவுளுக்காக பாடுற பொண்ணு ஒரு வர்ஷிப் லீடரா இருக்கணும். ஏன்னா நான் வர்ஷிப் இதுல இருக்கிறனால, வர்ஷிப் அண்ட் மியூசிக்ல நான் அப்படியே என்னோட லைஃப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறனால எனக்கு வர ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வந்து கண்டிப்பா நான் பண்ற இந்த மினிஸ்ட்ரியில வந்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கும். லைக் எனக்கு எப்பவுமே என் கூட நின்று ஒரு பேக்கப் பண்ற ஒரு லைஃப் பார்ட்னரா இருக்கணும். அண்ட் அவங்க பண்ணும் போது நான் அவங்க கூட அக்கம்பனிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன். ஆண்டவர் ஆன்சர்ட் மை ப்ரேயர். மூணாவது பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நம்ம லைஃப்க்கு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ உங்களுக்கு வர லைஃப் பார்ட்னர் வந்து பயங்கரம் ஃபன்னியா இருக்கணும். ஸோ எந்த டைம் வந்து அது நல்ல ஜோக்கா இருந்தாலும் சரி, மட்டமான ஜோக்கா இருந்தாலும் சிரிச்சு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது நல்ல ஜோக்குன்னு காமிச்சு கொடுத்துடணும். ஸோ அப்படி வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டிவா அது வந்து ஸ்வீட்டி பாத்தீங்க, எனக்கு சொல்லவே இல்லை, சிரிக்கிறா பாத்தீங்களா, இப்படிதான் எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க மாதிரி. லைவ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எஸ், கண்டிப்பா யூடியூப் லைவ் ஜாயின் பண்ணுங்க. இதுக்கு மேல இன்னும் ஃபன்னா இருக்கும். அதெல்லாம் அப்படியே லைவ் காமெடியா போயிட்டு இருக்கும். ஸோ யா, அஃப்கோர்ஸ் ஸ்வீட்டி இஸ் a very funny person. பயங்கரமா காமெடி பண்ணுவா. So next question வந்து, how did you know it was God's will? So இது நிறைய பேர் நீங்க கேட்டீங்க. Also pertaining to your life, எப்படி இந்த பர்சன் வந்து என்னோட லைஃப்க்கு ஆண்டவர் தீர்மானம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. எங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது there were 3 things that showed that this was God's will. If you're ready to get married, உங்க லைஃப் பார்ட்னர் பாக்குறீங்க அண்ட் இது கரெக்டான டைமா அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த 3 விஷயம் வந்து ரொம்ப கீ திங். ஸோ we have to definitely follow this. So அந்த 3 things என்ன அப்படின்னா, first was we had peace when we were bringing this relationship to the Lord, when we were in prayer.
we had so much of peace because we knew that in the relationship it's just not just for our personal pleasure or attraction nalayo இல்லனா எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கிறதுனாலயோ we are not just pursuing it for that, but in the union மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாங்க glorify பண்ண போறோம். It's going to be, we're going to do ministry together, we're going to reach so many people through the things that we do together. So we had that kind of a peace and assurance in our heart when we prayed to the Lord. Separately also we prayed and waited in God's presence for this. So ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தினாலேயோ இல்லைனா ஒரு விம்லையோ we didn't go through with it, but we had a lot of time in the Lord's presence. We waited for a long time for that peace. And the second thing was confirmation. So நாங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசும் போதே லைக் எனக்கு நான் ஒரு ஊருக்கும் போகும்போது random pastors and servants of God would come to us and they wouldn't know our background, like நாங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைனா என்னை பற்றி ஆப்வியஸ்லி நிறைய அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் அவங்க ப்ரே பண்ணும் போதே நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற அண்ட் உன் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது ஆண்டவர் இதை எங்களுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கிளியராக சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும் போது இட் வாஸ் வெரி ஒரு பீஸ் இருந்துச்சு. ஆண்டவர் தான் இதை அவங்க மூலமாக பேசுறாரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுது. ஸோ we had a lot of confirmations. And also in different situations in our life, we had Bible verses when we would read scripture that would confirm, people that would confirm, and also in our personal time when we prayed with God, we had peace. So in the different ways that we had confirmation, even so in your... even in the confirmation thing even I experienced it getting prayed from different servants of God. So in the servants of God la எப்படினா like ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சவங்களாவே இருக்காது. Like totally random people are இருப்பாங்க. Like அவங்களே they wanted to come to us and they'll be like God is telling me something to tell to you guys அப்படின்னு சொல்லிட்டு they'll hold our hands and they'll start praying and suddenly they'll start to prophesy over us. And அப்படி நிறைய கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ இது like இந்த கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதோ இந்த 1 monthல 2 monthsல நடக்கிற கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடையாது. இட் டுக் இயர்ஸ். ஆண்டவர் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அப்படின்னா அதை யார் மூலியமாவது எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாரு. ஸோ that's very important. And if you're in a relationship, you need to talk to a servant of God or an elder or a pastor and have guidance so that they will guide you on the right path. அவங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன வெளிப்படுத்துறாரு அப்படின்ட்டு they'll pray about it and let you know. And ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கும்போது it will definitely help you. So என்ன ரைட் டைரக்ஷன்ல போறதுக்கு they'll guide you. So that is also very important. Yes. And also third thing is clarity. So you will know for sure that this is the person that God has for you. So it happened in a lot of the people that I know in my life, and also it happened in our life also. So that's something that we got and we hear about a lot. So clarity we had. And one thing that confirmed all of this was the wedding முடிஞ்ச உடனே Danny's parents and my parents and me and Danny, we all got together and we prayed. So அந்த நேரத்தில் we were thanking God for being with us throughout the wedding ceremony, and அவருக்கு நன்றி சொல்றது தான் we gathered together. And during that time God spoke through my dad and he said, I love that you honored me in this wedding, and that you honored me through your union and through your life. So I love you for it. Abdinta. God said that, and he spoke many other things that confirmed every single thing that we went through from the time we started our relationship till that moment. So அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா என்கரேஜ்மெண்டா இருந்துச்சு. And we knew for sure that God really loved us for really including him in everything. That's what he wants in a child of God. He wants to be involved in each one of our lives. So அது ஆண்டவரே சொல்லும் போது it was very touching, and many of these things even our parents don't know all the struggles and the challenges and the different things that we went through, but அந்த நேரத்துல God confirmed all of it, saying that he saw everything from the start. Yeah. And the confirmation and the நேரத்துலயும் கிடைக்கும் போது it was very moving. So
the next question is, how did you know it was the right time to get married? என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் ஆக்சுவலி கேட்டிருந்தாங்க, நீங்க என்ன ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாங்க. இட் வாசன்ட் யங் ஏஜ், பட் இட் வாஸ் த ரைட் டைம் for me personally, because என்னோட லைஃப்ல the phase that I was in was என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது என்னோட கரியர்ல certain things நான் ஒரு மார்க்கா வச்சிருந்தேன், இதெல்லாம் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணணும், so that I have a credibility for myself. என்னோட ஒர்க்ல ஒரு credibility இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு certain things I had a mark personally, and I felt like I was in that right stage. Okay, இதெல்லாம் நான் accomplish பண்ணிட்டேன். I have core values that I want to live by. இந்த கரியத்துல நான் I'm very strong in, and this is how I want to lead my life அப்படின்ற ஒரு assurity இருந்துச்சு. And next thing, I felt like I was mature enough to be united with somebody and build a life together. So mentally I was prepared, like என்னோட மைண்ட்ல வந்து I'm ready to get married அப்படின்ற ஒரு spark வந்துச்சு in that time in my life. Yes. எனக்கும் ஸ்டடீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து லைக் மினிஸ்ட்ரியில் டேடியோட ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அட் அ சர்டன் பாயிண்ட் எனக்கும் அது நான் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஓகே, நம்ம இத்தனை நாள் இது தனியாக நம்ம எல்லாமே ஆண்டவர் நம்மளுக்குன்னு என்ன நம்மளை வழி நடத்துகிறாரோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோம். இனிமேல் ஐ திங்க் இட்ஸ் த ரைட் டைம் டு கெட் மேரிட் அண்ட் we have to do it as a family, லைக் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக அதை எனக்கு உணர்த்துறதை நான் பார்த்தேன். அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது தான் parents also approached us and said it's time for you to like அவங்களுக்கே வந்து they realized that okay they are like mature enough to get married and ready to lead a life together அப்படின்றது they also felt. So both of our families prayed separately. You prayed with your family, fasted and prayed. Me and my entire family, we fasted and prayed, and adukapram we met and formally officially discussed all the things. And then even after officially discussing everything, we as a family, both the families, we sat together. You remember, like on a evening we prayed together, like having lot of points. Everyone in both the families, we got together and we sent each other points in a document of God's hand to be in the wedding from the beginning, from the planning process till the wedding ceremony and till the marriage also. How God should lead us in our married life also. So both the parents, your sister, my dad, everybody got in that document and we all edited the points with the verses. Including Mama. Yeah. So everybody edited the document to give points, and we all prayed with those points. And only after that we even started planning and going for shopping or planning for the venue and all of that. So prayer was the first thing, and only after peace, the confirmation, the clarity, even between the families, we started the wedding process. So the fourth question is, how did you prepare yourself before marriage? So my thought was to keep an open mind before going into marriage. So நிறைய நேரம் நம்ம மேரேஜ்குள்ள போகும்போது என் லைஃப் எப்படிலாம் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு நிறைய நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்போம். கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு நான் பணக்காரி ஆயிடுவேன், இல்லைன்னா என் லைஃப் இந்த மாதிரி நல்லா செட்டில் ஆயிரும், என்னோட ஒர்க்ல இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எல்லாமே சரியாயிரும், என்னோட மேரேஜ் லைஃப் வந்து எதுவுமே சண்டே இல்லாமல் சந்தோஷமாக நாங்கள் போவோம், என்னோட இன்லாஸ்லாம் எப்படி இருக்க போகிறாங்க, என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாமே ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக எல்லாமே இருந்துரும் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த மைண்ட் செட்டில் ஒரு மேரேஜ்குள்ளே போனோம்னா கண்டிப்பாக நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு டைம் இன் ஆர் லைஃப் ஒரு சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு we should be prepared. ஸோ இப்போ ஒரு புது லைஃப் when you're building life with somebody, அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், தாட் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், மேனரிசம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு லைஃப்குள்ளே போகிறது அப்படின்ட்டு only when you go into marriage you will know all of that. நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், நிறைய பயப்படுத்துவாங்க, இப்படிலாம் நீ பிஹேவ் பண்ணணும், நீ இப்படி இருக்கணும், அவங்க அப்படி இருக்கணும், நீ அவங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீ இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே கூடாது, அப்படி இப்படின்னு நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு பட் வி ஷுடன்ட் டேக் ஆல் ஆஃப் தட். அவங்க சொல்லிட்டாங்க நான் இப்படி இருந்துடணும் அப்படின்னு இல்லாம நம்ம லைஃப்க்கு எப்படி கரெக்டா ஆண்டவர் லீட் பண்றாரு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு இதையும் நம்ம வழி நடத்தும் போது கண்டிப்பா வில் பி ஏபிள் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ் and be mentally prepared for it. எந்த விஷயம் நான் என்னோட லைஃப்ல பண்றேனாலும் one thing that I always follow is I'll be like super open minded and
I'll just go with the flow, like how God leads me. ஸோ எந்த விஷயம் நான் பண்ணாலும் லைக் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு பிளான் வைக்க மாட்டேன். இது இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணி போகணும் அப்படின்னு. ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து எப்படி வேணா அதை எடுத்துட்டு போவாரு. அண்ட் அவருக்கு தான் தெரியும் லைக் நம்ம இப்படி போனோம்னா இந்த இதுல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதுக்கு ஒரு புது வழியை போட்டு ஒரு புது ரோட்வே வழியா நம்மளை கூப்பிட்டு போவார். ஸோ மேரேஜ்னு வரும்போது கூட லைக் ஒரு பக்கம் ஓகே நம்ம இத்தனை நாள் பேச்சுலரா இருந்தோம், தனியா இருந்தோம், சிங்கிளா ஜாலியா இருந்தோம். பட் மேரேஜ் ஆயிட்டோன்னே ஐயோ எப்படி இருக்க போறா பொண்ணு, எப்படி இருக்க போறா பொண்ணோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் தெரியாது. நம்ம லைக் ஒன்னா இருக்கும்போது தான் வந்து இன்னும் டீப்பா நம்ம தெரிய ஆரம்பிக்கும் லைக் ஒவ்வொருத்தர் கேரக்டரை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பயப்படுறத விட்டு ஆண்டவர்கிட்ட God, I'll just leave it to you. Like you take care of it. உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன், நீங்க என்னோட லைஃபை வந்து நீங்க ரன் பண்ணுங்க, நீங்க வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ as God leads me. ஆண்டவர் உண்மையிலேயே லைக் நம்மளை ஒன்னா இணைச்சு அவர் இந்த 1 year நம்மளை லைக் வழி நடத்துனதை பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங். நோ வேர்ட்ஸ். பண்ற ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் லைக் தேங்க்யூ அண்ட் நீங்களே எங்க லைஃபை லீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணுது. So you should be mentally prepared to face all the challenges, be it in a relationship or financial problems varum, work problems varum, relationship la misunderstandings varum, வெளிய அந்த criticism varum. So அந்த இதெல்லாமே ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் கிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம we should be connected to him each and every day, personally and together. So that we know how God wants to lead our family, lead our life அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும். And அதுபடி ஆண்டவர் நம்மளை வழி நடத்துவார். So that is very important. Keep that in your mind. Very important. Fifth question is it easy to be submissive to your husband and love your wife unconditionally? It's easy. ஸோ எதனால ஈஸி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இந்த வசனத்தை எப்பவுமே வெட்டிங்ஸ்ல வாசிப்பாங்க. அது கேட்கும் போது முந்திலாம் எனக்கு ரொம்ப காண்டா இருக்கும். என்ன ஒய்ஃப் மட்டும் கீழ்ப்படினும், அவர் வெறும் நேசிக்க மட்டும்தான் பவுல் எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் தெரியுது டேனி வந்து ஒரு வெரி ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு சப்மிட். லீடர் ஆஸ் இன் ஆண்டவர் நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன வச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டு வழி நடத்துறதுக்கு யூ ஆர் வெரி ஓப்பன் டு காட்ஸ் வாய்ஸ். ஸோ அது கேட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு நீ சொல்லும் போது இட்ஸ் வெரி ஆப்ட். ஸோ என்னாலையும் அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணி உன்னை ஃபாலோ பண்ண முடியுது. ஸோ அப்படின்னால இட்ஸ் ஈஸி அப்படின்னு சொல்றேன். லைக் இது வந்து நிறைய ஃபேமிலியில நடக்கிறது. ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து சிலவங்களுக்கு மைண்ட்ல போய் பெருசா உட்காந்துரும். ஓகே ஹஸ்பண்ட்னா ஒரு பாஸ் மாதிரி. ஸோ ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்றது வந்து ஒய்ஃப் கண்டிப்பா கீழ்ப்படிஞ்சு ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் எடுத்து சிலரோட வாழ்க்கையில ஒரு தப்பான வழியில போய் முடிஞ்சிடும். சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது. அண்ட் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு கடைசியில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ல முடியும். அந்த இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது லைக் ஹஸ்பண்ட் என்னதான் ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியா இருந்தாலும் லைக் ஹஸ்பண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இறங்கி லைக் நல்லா நேசிச்சு அண்ட் லைக் ஒய்ஃப் மட்டும் லைக் ஹஸ்பண்ட்க்கு கீழ்படுகிறது அப்படின்றது இல்லாம அதோட டபுள் மடங்கு ஹஸ்பண்ட்ஸ் கீழ்படிஞ்சு எல்லாத்தையும் செய்யும் போது நம்மளுடைய லைஃப் வந்து உண்மையிலே லைக் ஒரு நீட்டான ஒரு ஃப்ளோல ரன் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க ஒய்ஃபை அவங்கன்னா லைக் அவங்க ஒய்ஃபை ஆண்டவர் அவங்கவுங்க யாரை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்கவுங்க ஒய்ஃபை நேசிச்சு ஆண்டவர் உங்களை எப்படி வழி நடத்துறாரோ அதன்படி நீங்க கீழ்ப்படிந்து நீங்க நடக்கும்போது கண்டிப்பா உங்க லைஃப் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த ஒரு தேவையில்லாத இதெல்லாம் சிக்கல்லாம் வராம உங்க லைஃப் வந்து நீட்டா ரன் ஆகும். அண்ட் உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பீஸ் எப்பவுமே இருக்கும். This leads us to question number 6. How do you handle fights in a relationship? So எங்க வீட்ல வந்து டெய்லி வந்து ஸ்மாக் டவுன் நடக்கும். எஸ், எனக்கு ரெஸ்லிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால ஸ்வீட்டி வேற கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால ஈஸியா தூக்கி போட்டுருவேன். எஃப்ஐ அப்படிலாம் ஒரு ஸ்மாக் இருக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன். யா, இந்த மாதிரி ஃபைட் நடக்கணும் கண்டிப்பா. ஒரு ஃபன்னான ஃபைட் எப்பவுமே டெய்லி நடக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள ஃபைட்டே வராது. நான் தெளிவா குழப்பறேன்னு பாக்குறேன். பட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா ஃபைட்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். ஐயோ நம்ம சண்டை போடுறோமே, நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ரிலேஷன்ஷிப்ல இல்லையா, இல்லைன்னா இந்த மேரேஜ் நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க.
பட் நாட் ஃபைட்டிங் ஆல் த டைம். Yeah. பட் எப்பயாச்சும் அப்பப்போ ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரதான் செய்யும். இன் தோஸ் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம we shouldn't shut ourselves and ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு போறது வந்து இஸ் நாட் தி ஆன்சர். மேபி ரொம்ப கோவமா இருக்கும் போது அந்த கோவத்துல பேசும்போது it will never end up in a good situation. பட் அதெல்லாம் காம் டவுன் ஆனோடனே எல்லாமே ஓப்பன் அப் பண்ணி எல்லாமே பேசணும் ஒருத்தர்கிட்ட. ஸோ நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஃபைட் பண்ணலன்னா கூட எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக நம்ம பேசுவோம். ஸோ தட் டசன்ட் லீட் டு பிக் ஃபைட்ஸ். எல்லாத்தையும் பாட்டில் அப் பண்ணி அந்த நேரத்தில் பர்ஸ் பண்ணி உனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஏற்கனவே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ஏதாவது சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு அனாயன்ஸ் இருந்தா கூட அதை உடனே ஷேர் பண்ணிடுவோம். என்ன உனக்கு காது கேட்க மாட்டேங்குது நான் சொல்றது சொல்லிடுவேன். இது இப்போ ரீசெண்டாக நான் வாங்கிட்டு அந்த சின்ன சின்ன அனாயன்சஸ் கூட நம்ம ஓப்பனா பேசிடுறோம். மற்றபடி கொஞ்சம் பெரிய ஃபைட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ பேச முடியுமோ பேசிட்டு ஒரு ½ hour கேப் விட்டு 2 பேரும் சாப்பிட கிளம்பிடுவோம். இதையும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சில இடத்துல. ஸோ 2 பேருக்கும் வந்து சாப்பாடு வந்து எங்க 2 பேரையும் யுனைட் பண்ணிடும். என்ன ஆல்சோ நாங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சு இருக்கிறத பிடிக்கவே முடியாது, சுத்தமா முடியவே முடியாது எங்களால். அது மட்டும் எனக்கா யா. ஸோ ரொம்ப கஷ்டங்க அதெல்லாம். உங்களால பிரிஞ்சு இருக்க முடியல. என்ன எவ்வளோ பெரிய ஃபைட் நடந்து மண்டையில் அவ்வளோ பெரிய கோவம் இருந்தாலும் உங்க தாட் உங்களுக்குள்ள வந்து ஐயோ என்னால பிரிஞ்சு இருக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மேரேஜ் வந்து லைக் அவ்வளோ ஹெல்த்தியா இருக்கு, உங்களுக்குள்ள அவ்வளோ நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ if you're dealing with this, you can definitely communicate with your partner or go to counseling or make sure that you speak out your mind so that you can patch up your marriage and have a healthy relationship. It's very vital that you express yourself and meet each other's needs and keep each other happy and stay in a godly and God-centered relationship. ஸோ அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின். ஸோ இது நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நிறைய மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறதுல நிறைய ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறோம், நிறைய இடத்துக்கு we are spending our time. So when we are so involved in that, how do you make time for each other in your relationship அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 2 பேரும் ஆஃபீஸ் போகிறோம், 2 பேருக்கும் we have different works assigned for the day. And காலையில் போனோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வரைக்கும் ஆயிரும் நமக்கு ஒர்க். அண்ட் ஈவினிங் பயங்கர லேட் ஆகும். அண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறது ஆல்மோஸ்ட் 1.5 hours ஆகும். பயங்கரம் டயர்டாக இருக்கும். பட் வில் மேக் ஷுர் அந்த 1.5 hours வந்து எங்களுக்கு அந்த டயர்டு எங்களோட அந்த இதெல்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கார் எடுத்துட்டு அப்படியே நாங்கள் எப்பவுமே டிரைவ் பண்ணுறது அந்த பீச் சைடாக தான் ஆஃபீஸ் இருக்கிறனால அங்கே போயிட்டு நிறுத்தி ஏதாவது ஒரு சின்ன கடையில் நல்லா ஒரு சாட் கடையில் ஏதாவது பானிபூரி சாப்பிட்டுட்டு சமோசா அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர்ல நல்லா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்வர்சேஷன் 2 பேருக்குள்ள நடக்கும். லைக் நல்லா பேசிட்டு ஜாலியாக அங்கே ஃபன் பண்ணிடுவோம். அப்படியே லைக் மைண்ட் எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். அந்த ஒர்க்ல இருந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே போயிடும். அண்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மைண்ட் கிடைச்சிடும். அண்ட் திருப்பி நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி வீட்டுக்கு போயிட்டு அண்ட் எங்களோட வீட்டில் திருப்பி ஒர்க் இருக்கும். லைக் என்ன ஆஃபீஸ் ஒர்க் முடிச்சாலும் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா வீட்டு வேலை தனியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு லைக் ஒன்றா உட்காந்து ஃபேமிலியாக சாப்பிட்டுட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு. ஸோ that's how we make time for each other. So these small moments are very important, even though in a 10 minutes தானே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் those minutes are very important. So தாத்தா பாமா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, டிஜிஎஸ் தாத்தா அண்ட் ஸ்டெல்லா பாமா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, தாத்தா ஒர்க்லேருந்து வரும்போது he goes straight to ministry after that 5 p.m. So after ministry he'll come back very late and வெறும் 10 minutes தான் இருக்கும் பாமாவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. But even in that 10 minutes, they spend time together in prayer. So, mutti pottu jump பண்ணுவாங்க and she'll give food for him and then they'll go to sleep. So, that 10 minutes is very important in a day to spend with your spouse. So, we should never சில பேருக்கு night shift, morning shift அப்படின்னு differences இருந்தா கூட a small call or a video call or something just to spend time with your spouse is very important. Just to know how their day is going. How they are feeling, what's in their mind. அதெல்லாம் பேசும்போது it really lifts off a pressure or lifts off a weight inside. Knowing that someone is caring for you is very important so that you are active and healthy and present in the relationship. So it's very important. So maybe you're in a long distance relationship or maybe you don't get to see your partner or maybe they're very busy, but it's important to take all those small time
from your day to just check in on your partner so that you're connected together and you know what's going on in each other's life. So that communication is very important, and being present in each other's life is really important. Yes. So I hope you guys enjoyed this video. We took a lot of time. நிறைய obstacles வந்துச்சு இந்த video film பண்றதுக்கு. But still, we wanted to make this video for you because you've been asking for a long time. எல்லா question answer segmentலயும் இந்த questions வந்துரும். Yes. So we wanted to do a special one. So இதெல்லாம் வந்து repeatedா நாங்க face பண்ண like one question. Yeah, கேட்டிட்டு இருக்க question. So we really want to answer this question and we did. Yeah, so I hope this helps you and in having a healthy and happy God-centered relationship. Many points we may have missed out. We may not have gone into specific detail, but still these are some thoughts we want to share and hope it was useful for you. Do follow us on social media and do watch us on TV and all our social media channels. We are updating those regularly. Yes. So it'll be useful for your spiritual life as well. So we'll see you very soon. Until then, it is bye from Stella. Daniel. Stedan. Bye. So, loving Same. Christian. Copied the answer. No. Take 2. Yeah. So, hello? எனக்கு சீரியஸா பேச தெரியல பட் ஸ்டில் என்னெல்லாம் இப்படி கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வச்சிருக்கா பட் ஸ்டில் யா எல்லாம் உங்களுக்காக தான் மக்களே, பார்த்துக்கோங்க, படிக்கோங்க. எப்பவுமே ஃபன்னா வச்சுக்கோங்க வைஃபை. ஸோ வைஃப் நல்லா இருந்தா லைஃப் நல்லா இருக்கும். Oh wow, not the point. Rhyming. ஸோ இது வந்து முன்னாடி பிளான் பண்ணது இல்லை, ஆன் த ஸ்பாட்ல வந்து. ஸோ காப்பி ரைட்ஸ் யாரும் காப்பி அடிக்க கூடாது. I'm being casual, bro. Funny. Such a serious girl. So the next question is, ready இருக்கவங்க கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, இதுதானே. Look who's calling. Hello. Hey, happy anniversary, da. Thank you. Thank you. Hello, hey. Happy anniversary. Thank you. My thought was to keep an open mind before going in. Hey, நீ எல்லா ஆன்சரும் என்ன காப்பி அடிச்சிட்ட? அப்ப நீ சொல்லு. அப்ப நீ என்ன முறைக்கிற? எனக்கு பசிக்குது. எனக்கும் பசிக்குது. டக்குனு முடிச்சிடலாம் நீ. எனக்கும் பயங்கர பசிக்குது. நான் முடிச்சிடுறேன் எல்லாத்தையும் டக்குன்னு. ஓகே. ரொம்ப பேசிட்டேன். ஆமா. கட் பண்ணிடுவியோ? ஆமா.